Okay, we'll continue this. The next step will be regeneration. Regeneration of carbon dioxide molecule ribulose bisphosphate is crucial if the cycle is to continue interrupted. இப்போ RUBP வந்து ஃபார்ம் திருப்பி ரீஜெனரேட் ஆகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் சைக்கிள் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க 6 டர்ன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும், குளுக்கோஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த 6 டர்ன்ஸ் கண்டினியூஸாக போகணும் அப்படின்னா RUBPH வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும். அப்படி வரல அப்படின்னா இன்டரப்ட் ஆகிடும், ஸ்டாப் ஆகிடும். The regeneration step requires 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. So there is 1 ATP for regeneration of RUBP, 2 ATP and 2 NADPH for forming triphosphate. In this idhula vandu half vandu will go into the regeneration of RUBP and others will go for the formation of sucrose or starch. However, okay, hence for every carbon dioxide molecule entering the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 of NADPH are required, and it is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in the reaction that the cyclic reactions take place. To make 1 molecule of glucose, 6 turns of cycles are required. Work out how many ADP and NADPH will be required to make 1 molecules of glucose. Calculate பண்ணி எனக்கு சொல்லு. இப்போ ஒரு டர்ன் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு 2 ATP 2 NADPH வந்து தேவைப்படுது. அப்போ 6 டர்ன் அப்படின்னா it makes 1 glucose. அப்போ எத்தனை ATPயும் எத்தனை NADPHயும் தேவைப்படும் சொல்லு. Okay, 1 turn க்கு 3 ATP. ஒன்று வந்து 2 ATP for the formation of triphosphate and 1 ATP for formation of RUBP. அப்போ 3 ATP வந்து தேவைப்படுது. அப்போ எனக்கு சொல்லு எத்தனை ஒரு குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ATP எத்தனை NADPH தேவை? 3 into 6 18, 3 into 2 12. அப்போ 12 NADPH 18 ATP தேவைப்படுது. அதான் அப்போ 1 குளுக்கோஸ்க்கு வந்து 18, இது வந்து 12 தேவைப்படுது. In C4 cycle, in the C4 pathway, plants that are adapted to dry tropical regions அப்படின்னா எங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் சன்னும் extreme rain இருக்கிறது, we call them tropical regions, have the 3-4 pathway mentioned earlier. Though these plants have the C4 oxaloacetic acid as the first carbon dioxide fixation product, they use the C3 cycle or Calvin cycle. என்னதான் அவங்களோட first product வந்து OAA இருந்தாலுமே these plants use C3 pathway as the main biosynthetic pathway. Then in what ways are different from C3 plants? The question that may be reasonably asked. C4 plants are special. They have a special type of leaf anatomy. They tolerate high temperature. They show responses to high light intensities, and they lack a process called as photorespiration and have a greater productivity of biomass. Biomass அப்படினா என்னது? Sorry? Organic material which has been obtained from plants or animals or any living beings, maybe microbes also. ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்கானிக் மேட்டர் அவங்களால நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா அதுதான் பயோமாஸ். சரியா? அப்போ என்ன சொல்றாங்க, போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் வந்து C4 பிளான்ட்ஸ்ல கம்மியா இருக்க ஒரே ரீசன்னால தான் there has been great productivity of biomass. Let us analyze these one by one. Study vertical sections of leaves, one on a C3 plant and other on a C4 plant. Do you notice the differences? Do both have the same type of mesophils? Do they have similar cells around the vascular bundle sheath? Papa. The particular large cells around the vascular bundles of the C4 plants are called as the bundle sheath. இப்போ ஒரு செல் இப்போ வந்து ஒரு செல்லை வரைவோமே.
ஓகே, இது வந்து அப்பர் ஹெபிடமஸாக இருக்குது. சரியா? அப்போது இது வந்து மீசோஃபில்லாக இருக்கும். கரெக்டாக? நம்ம வந்து லீஃப் தான் பார்த்துருக்கோம், அங்கே தான் வந்து எல்லாமே நடக்குது. இப்போ மீசோஃபில். இங்கே உள்ளார வந்து என்னவா இருக்கும்? எண்டோடெர்மஸ் ஆர் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ். வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் அப்படின்னா ஓகே, எஸ், இந்த ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் வந்து இப்படி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, அதை சுற்றி ஒரு கவரிங் இருக்கும், அதுதான் வந்து பண்டில் ஷீத். ஷீத் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும், கவரிங். ஸோ பண்டில், வாஸ்குலர் பண்டில்ஸை கவர் பண்ணுற ஷீத் கவரிங் பேர் வந்து பண்டில் ஷீத். இதை வந்து நீ C3 பிளான்ட்ஸில் பார்த்த அப்படின்னா இருக்காது. ஸோ இதுதான் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா we call them as Cran's anatomy. சரியா? Cran's anatomy. The leaves which have such anatomy are said to be Cran's anatomy. Crans means breath. Breath அப்படின்னா இந்த ஃபியூனரலுக்குலாம் அந்த மலர் வளையம் கொண்டு போவாங்கல்ல, பார்த்துருக்கியா? மூவிஸ்லாம் வரும், இங்கிலீஷ் மூவிஸ், ஹாலிவுட் மூவிஸ் எல்லாம் அந்த மலர் வளையம் கொண்டு போவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்குது, அந்த ரவுண்டாக அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மீன்ஸ் breath and is a reflection of the arrangement of the cells. The bundle sheath form several layers around the vascular bundles. They are characterized of having a large number of chloroplasts, thick wall, impervious to gaseous exchange, no intercellular spaces. You may like to cut the section of C4 plants, maize or sorghum to observe the Cran's anatomy and the distribution of mesophyll cells. ஓகேவா? இது வந்து எங்கே இருக்கும்? C4ல தான் இருக்கும், C3ல இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இதனால் அவங்கவுமே கிரேட் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் பயோமாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒன் ஆஃப் த ரீசன். இட் would be interesting for you to collect the leaves of diverse species of plants around you and cut vertical sections of the leaves. Observe under the microscope and look for the bundle sheath around the vascular bundles. The presence of the bundle sheath would identify the C4 plants. Okay, now let us study the pathway shown in figure, and this pathway has been named the hatch and slack pathway. அப்போ C4 pathwayக்கு இன்னொரு பேர் வந்து hatch and slack pathway because of the invention by this scientist, and it is a cyclic process. Cyclic process அப்படின்னா yes, இது C3 வந்து ரிவர்ஸ் சைக்ளிக்கா இல்லையா? C3 சைக்ளிக் தானே, ஏன்னா RUBP வந்தது யூஸ் ஆகுது, திருப்பி RUBP ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல, அதுவுமே சைக்ளிக் தான். இங்கே the primary carbon dioxide acceptor is the 3 carbon molecule posphenol pyruvate which is present in the mesophyll. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ, mesophyll செல்ஸ்ல வந்து posphenol pyruvate வந்து இருக்குது. அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளஸ் posphenol pyruvate, okay, அதுதான் கொடுத்திருக்கான், which take place in mesophyll cells gives what பார்ப்போம். The enzyme is responsible for the fixation of PEP is the PEP carboxylase. அப்போ இங்கே வந்து PEP carboxylase enzyme யூஸ் ஆகுது, எதுக்கு ஃபார்ம் ஆக? to form oxaloacetic acid. அப்போ எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்டர் யாரா இருக்கா? posphenol pyruvate. இதே C3ல யார் இருக்கா? அது வந்து ப்ராடக்ட். அக்செப்டர் யாரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறா? ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. RUBP ரிபோஸ் பிஸ்பாஸ்பேட் பார்த்தோம்ல, அவங்க தான் அக்செப்டர். ஸோ C4ல வந்து பாஸ்பீனால் பைரவேட். இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது? இந்த presence of PEP carboxylase. And the C4 acid OA, the C4 acid oxaloacetic is formed in the mesophyll cells. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ, எங்கே நடக்குது? இந்த C4 pathways meso cellsல தான் நடக்குது. Okay, it then forms then other compounds like malic acid, aspartic acid in the mesophyll cells itself. இன்னும் பர்டிகுலரா காம்பவுண்டா ஃபார்ம் ஆகுறாங்க. malic acid இதுமே வந்து 4 கார்பன், aspartic இதெல்லாம் 4 கார்பன் எங்க mesophyll ஆயிடுறாங்க. cells itself which are transported to the bundle sheath cells. இப்போ நம்ம டயகிராம்ல என்ன பார்த்தோம்? இப்போ இது வந்து மீசோஃபில் பார்த்தோம். மீசோஃபில்ல என்ன நடந்துருது? OAA ஃபார்ம் ஆயிடுறாங்க. OAA ஓட இன்னொரு அடுத்த காம்போசிஷன்ஸ் லைக் malic acid aspartic அங்கேயே ஃபார்ம் ஆயிட்டு அடுத்து வந்து என்ன போறாங்க? பண்டில் ஷீத்குள்ள என்டர் ஆகுறாங்க. ஓகேவா? இந்த பண்டில் ஷீத்குள்ள தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரிபுலஸ் பிஸ்பாஸ்பேட் இருக்குது. ஸோ இந்த C4 பிளான்ட்ஸ்ல
C4 pathwayவும் நடக்கும், C3 pathwayவும் நடக்கும். It is very important to know. ஆனா இதே C3ல வந்து only C3 pathway நடக்கும். So C4ல வந்து C4ம் நடக்கும், C3ம் நடக்கும். C4 எங்க நடக்குது? C4 pathway mesophil cells நடக்குது. ஏன் அப்படின்னா mesophil cellsல தான் வந்து பாஸ்பீனால் பைரவேட் இருக்கு. So oxaloacetic form ஆகிறதுக்கு வந்து நமக்கு பாஸ்பீனால் பைரவேட் தான் தேவை. அது வந்து bundle sheathல இல்ல. இப்போ அங்க முடிச்சிட்டு வராங்க. இப்போ bundle sheathல என்ன இருக்கு? RUBP இருக்கு. So அங்க வந்து C3 cycle வந்து நடக்குது. அது இன்னும் இதுவா பார்ப்போம் டீடைலா. பாரு, in bundle sheath cells the C4 acid are broken down to release carbon dioxide in a 3 carbon molecule. Okay, பாப்போம். The carbon molecule is transported back to the mesophil where it is converted to PEP again, thus completing the cycle. பாரு, atmosphere இப்போ இது வந்து mesophil, இது வந்து bundle sheath. சரியா? இப்போ இந்த atmosphereல இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து யார் கூட ஆட் ஆகுறா? பாஸ்பீனால் பைரவேட். இது வந்து எங்க இருக்கு? mesophilல தான் இருக்கு. ஃபிக்ஸ் ஆகுறாங்க. they form a C4 acid. C4 acidனா OAA. இந்த OAA further என்ன ஆயிடுறாங்க? malic acid or aspartic acid வந்து எங்க mesophilலே வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் they are being transported to the எங்க bundle sheathக்கு வராங்க. C4 தான் வராங்க. ஏன்னா இந்த C4 ல மேலிக்கும் asparticum. அப்பதான் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா decarboxylation நடக்குது. Decarboxylation என்னது? removal of carbon. அப்போ 4 இருக்கவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க? ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கேல்வின் சைக்கிள் ஃபிக்ஸ் பண்ண போயிடுது. இன்னொன்று வந்து C3. அப்போ இப்போ C3 அப்படின்னா இது நடக்குமா? இங்க C3 சைக்கிள் நடக்குமா? C3 சைக்கிள் ஆயிட்ட பிறகு திருப்பியும் வந்து C3ஆவுமே எங்க ஆகுறாங்க? திருப்பியும் மீசோஃபில் C3 ஆசிடா தான் வராங்க. C3 ஆசிட்னா யாரு? PGAவா வராங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ரீஜெனரேட் ஆயிட்ட பிறகு தான் வந்து திருப்பியும் பாஸ்பீனால் பைரவேட் வந்து கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க. திருப்பி இந்த சைக்கிள் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகுது. திருப்பியும் ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகேவா? இப்போ பாரு, இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு வருது உள்ள வச்சுக்கலாம் மீசோசிலுக்கு. இப்போ எப்படி உங்களுக்கு பெப் கிடைக்கும்? இந்த பாஸ்பீனால் பைரவேட் கிடைக்கும்? இப்போ இவங்க அமிச்சாதான் அடுத்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ இது வந்து சைக்ளிக் ப்ராசஸாக இருக்கு. ஓகே பாரு, the carbon dioxide released in the bundle sheath cells enters the C3 cycle or the Calvin pathway and common to the all plants. அப்போ அங்க திருப்பி C3 cycle நடக்குது. The bundle sheath cells are rich in enzyme ribulose bisphosphate carboxylic oxygenase but lack pepcase. Pepcase தான் எதுக்கு தேவை நமக்கு? எதுக்கு தேவை? C4 நடக்க தேவை. அது இங்கே இல்லாதனால இங்கே C3 நடக்குது. ஏன்னா இங்கே RUBP இருந்துட்டு. Thus the basic pathway that results in the formation of the sugars and the Calvin cycle is common to C3 and C4 plants. Did you note that the Calvin pathway occurs in the all mesophil cells of the C3 plants and C4 doesn't take place in the mesophil cells? இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் பாரு. இதுவே அது C3 பிளான்ட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா C3 pathway வந்து எங்க நடக்குது? மீசோஃபில் செல்ஸ்ல வந்து நடக்குது. சரியா? C3 pathway மீசோஃபில் செல்ஸ்ல நடக்குது. இதே அது வந்து இதே அது வந்து C4 பிளான்ட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா மீசோஃபில் செல்ஸ்ல வந்து என்ன நடக்குது? C4 pathway நடக்குது because they lack RUBP. But bundle sheathல தான் they have RUBP. So C3 occurs in bundle sheath in C4 plants. புரிஞ்சுட்டா இப்போ? ஓகே, இந்த இது ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த டயக்ராம் ஃபில் பண்ணும். எனக்கு நீ தான் சொல்ற எல்லா ஆன்சரும். Okay, fill in the columns 2 and 3 in this table to highlight the differences between C3 and C4. Cell type in which the Calvin cycle takes place. எந்த plants ல Calvin cycle நடக்கும்? கரெக்ட்டா பார்த்து சொல்லு பாப்போம் எனக்கு. C3 ல எங்க நடக்குது? C4 ல நடக்குது. Choose from the answers. C3 ல எப்படி bundle sheath? C3 ல mesophil தானே? இல்ல bundle sheath. ஆன்சர் இதுக்கு வந்து mesophil bundle sheath. சரி, அடுத்து cell type in which the initial carboxylation reactions occur. எங்க வந்து carboxylations வந்து first start ஆகுது? C3 ல mesophil தான். ஏன்னா C3 mesophil தான் நடக்குது. ஆனா இங்க என்ன கரெக்ட்டா சொல்லு? C4 ல
போத் எப்படி வரும்? மீசோஃபில்ல தான் வருது. மீசோஃபில்ல தான் வந்து ஃபர்ஸ்டான கார்பாக்சிலேஷன் நடக்குது. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? இனிஷியல் கார்பாக்சிலேஷன் தான். செகண்ட் பண்டில் ஷீட்டில் நடக்குது செகண்ட் கார்பாக்சிலேஷன் C3 சைக்கிளில். அப்போ இங்கே வந்து மீசோஃபில் தான். சரியா? அடுத்து எனக்கு சொல்லு, how many cell types does the leaf have to fix carbon dioxide? C3க்கு என்னது சொல்லு? C3ல மீசோஃபைல எல்லாமே முடிஞ்சிருது. அப்போ 1 தான் ஆன்சர். அப்போ எனக்கு இது C4ல சொல்லு. எஸ் 2. ஏன் 2? ஒன்று வந்து மீசோஃபில் நடக்குது, இன்னொன்று வந்து பண்டில் ஷீட்டில் நடக்குது. ஆன்சர். ஓகே. which is a primary carbon dioxide acceptor? RUBP தான். அது வந்து பை ப்ராடக்ட், அது ப்ராடக்ட். RUBP இங்கே வந்து PEB. ஓகே. நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் இந்த பிரைமரி கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்செப்டர் எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு, எவ்வளோ கார்பன் இருக்கு இந்த RUBPல? 3 எப்படி இருக்கும்? 5. இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல 5 ரிபுலஸ் பாஸ்பேட் எப்படி ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணா 6ல வரும், நமக்கு 3 PGP தானே வருது. ஆனால் வந்து 3 PGP பட் 2 molecules of 3 PGP. ஸோ 5. PEB எத்தனை? 3. ஏன்னா இப்போ C4 பிளான்ட்ஸில் பை ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கு? ஆக்சாலோ அசிட்டிக் ஆசிட். அதுவோ 4 கார்பன். அப்போ 4 கார்பன் இருக்குன்னா இங்கே 3 PEB இருக்கணும் ப்ளஸ் ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்தால் மட்டும்தான் உனக்கு 4 OA கிடைக்குமா? அதான் 3. ஓகே. which is the primary carbon dioxide fixation product? ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கு? வெரி குட். இங்கே வந்து எஸ். நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் in the primary carbon dioxide fixation product? 3 4. 3 PGA 4 oxaloacetic acid. சரியா? ஓகே. does the plant have rubusco? எந்த பிளான்ட்ல rubusco இருக்குது? C3 C4. எப்படி இல்ல? இருக்கு. எங்க இருக்கு? எந்த இடத்துல இருக்கு? நான் முன்னாடி சொன்னேன். சரி, அது பண்டில் ஷீட்ல இருக்குன்னு சொன்னவனா? ஓகே. does the plant have PEB case? இதெல்லாம் PEB இருக்கு. C3ல இருக்கா PEB? No. Yes. Very good. இதெல்லாம் தான் yes. which cells in the plant have rubusco? பிளான்ட்ல எந்த இடத்துல? இதுல மீசோஃபில், இங்க yes. Very good. இதெல்லாம் வந்து இது ஃபேக்டர்ஸ் படிச்சா தெரியும். ஓகே. இப்போ புரிஞ்சிட்டா C3 and C4 cycle? Okay, we'll continue. We'll see now photo respiration. Let us try to understand one more process that creates an important difference between C3 and C4. நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? C4 வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பண்டில் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நல்லா வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம், எல்லாம் இதுலேயும் டெம்பரேச்சர் கிளைமேட் எல்லாம் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் இன்னொன்று வந்து தே டு நாட் அண்டர்கோ ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன். ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் வந்து ஒரு வேஸ்ட் ப்ராசஸ். ஸோ அது வேஸ்ட் ப்ராசஸ்னால C3 அதை பண்ணுச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து கம்மியாகும். ஸோ அதுதான் வந்து மேக்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் we have to know little bit more about the first step of the Calvin cycle, the first carbon dioxide fixation step. This is a reaction where rubisco combines with carbon dioxide to form 2 molecules of 3 PGA. கரெக்டா? கரெக்டா இல்லையா? அது இப்போ 5 rubisco இருக்கா? 5 rubisco plus ஒரு கார்பன் ஆக்சைடு என்ன கொடுப்பாங்க? மொத்தம் இப்போ 6 வரணும். அப்போ 6 எப்படி நம்ம இது பண்ணலாம்? 3 PGA 3 PGA. அதுதான் சொல்றாங்க. that is catalyzed by rubisco enzyme. ஓகேவா? அப்போ இதுதான் ஃபார்முலா. Rubisco is the most abundant enzyme in the world. Do you wonder why? It is characterized by the fact there is active site that can bind both carbon dioxide and O2, hence the name. அதான் வந்து carboxylation and oxygenation. Can you think how this could be possible? Rubisco has much greater affinity for carbon dioxide when carbon dioxide is to O2 is nearly equal. So
ஓகே, இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ருபுஸ்கோ வந்து கிரேட்டர் அஃபினிட்டி வித் த கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஏன் கிரேட்டர் அஃபினிட்டி வித் கார்பன் டை ஆக்சைடு? பிகாஸ் ருபிஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டப்போ கார்பனுக்கும் அதுக்கு ஃப்ரெண்ட் தான், ஆக்சிஜனுக்கும் ஃப்ரெண்ட் தான். ஸோ போத் when its carbon dioxide is equals to nearly equal. Imagine that would happen if they are not so. This bind is competitive. அப்போ ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல்னா காம்படிஷன் தான் வரும். யாருக்கு வந்து ருபிஸ்கோ வந்து போய் நிறைய கிரேட்டர் அஃபினிட்டியா இருப்பாங்க. Since they are very equal, no competition is there. It is a relative concentration of O2 and carbon dioxide that determines which of the two will bind to the enzyme. In C3 plant, some oxygen does bind to rubisco and hence carbon dioxide fixation is decreased. என்ன சொல்றாங்க? C3 plantsல some oxygen தான் வந்து rubisco கூட bind பண்ணுது, அதனால decrease ஆயிடுது carbon dioxide fixation. Here the rubisco instead of being converted to two molecules of PGA will binds with oxygen to form one molecule of phosphoglyceric acid, glycerate and phosphoglycolate in a pathway called as photorespiration. Photorespiration என்ன perform பண்ணும்? இப்போ ருபுஸ்கோ வந்து 6 ரெண்டு PGA ஃபார்ம் பண்ணணும். அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா one molecules of phosphoglycerate இன்னொன்று வந்து 2 கார்பன் ஆஃப் phosphoglycolate. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? நமக்கு 3 PGA பை ப்ராடக்டா வரல, which makes the productivity less. இப்போ 3 phosphoglycolate ஃபார்ம் ஆயிடுது. ஸோ அதுதான் வந்து ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் 3 PGA ஃபார்ம் பண்ணாமல் இதை ரெண்டாக பிரிஞ்சாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன், which is a waste process. In the photorespiratory pathway there is neither synthesis of sugar nor ATP. ஆமாம், இப்போ எதுவுமே வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. ஏன்னா வந்து ATP இருந்தால் தான் நமக்கு சுகர் ஃபார்ம். இது எதுவுமே நமக்கு PGA வந்தால் தான் மட்டும் சுகர் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுமா கேல்வின் சைக்கிளில்? அப்போ PGA உனக்கு ஃபார்ம் ஆகலை, அப்போ சுகர் ஃபார்ம் ஆகாது, ATP எதுவும் கிடையாது. And rather results in the release of the carbon dioxide with the utilization of ATP. இருந்த ATP அது வந்து யூஸ் பண்ணிக்குது to release carbon dioxide. In the photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP or anything and the biological function of photorespiration is not known yet. And in C4 plants photorespiration does not occurs. Yes, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி C4ல வந்து respiration கிடையாது, photorespiration. அதனால தான் வந்து that keeps on increasing the productivity of C4 plants. And this is because they have the mechanism to increase the concentration of O2 at the enzyme site. This takes place when the C4 acid from the mesophyll is broken down to the bundle sheath to release carbon dioxide. This results in the increasing of the intercellular concentration of carbon dioxide. இந்த இதில் பாரு C4 ஆசிடா அவங்க வராங்க, ஆனால் வந்து என்ன ஆகுது? ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுது. ஸோ இதை தான் வந்து this release of carbon dioxide increases in the bundle sheath. ஸோ அதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது? ஸோ அதனால தான் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ஹையாக இருக்குது. சரியா? C3ல வந்து அவங்க வந்து பிரேக் ஆயிடுறாங்க. 1 பாஸ்போகிளிசரேட்டும் 2 பாஸ்போகிளைகோனேட்டும் ஆகிறனால சுகரும் ஃபார்ம் ஆகல, ஏடிபியும் ஃபார்ம் ஆகல. இருக்க ஏடிபி வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆயிடுது. ஆனால் இங்கே வந்து என்ன ஆகுது? அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கல, பிரேக் ஆகல. பிகாஸ் ஆஃப் வாட்? அவங்க வந்து C4 ஆசிடா பண்டில் ஷீட்க்கு உள்ள என்டர் ஆகும்போது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு அதுவே வந்து போயிடுது. பிகாஸ் C3 cycle வந்து நடக்கணும். ஸோ அது போயிட்டனால which increases the content carbon dioxide in the எங்க bundle sheathல. சரியா? In turn, this ensures that the ribosco functions as the carboxylase, minimizing the oxygenase activity. And now that you know that C4 plants lack photorespiration, you probably understand why productivity and yields are better in these plants. And in addition, these plants show tolerance at high temperatures also. Based on the above discussion, you can find something. ஓகே, இப்போ ஏற்கனவே இப்போ கொடுத்தோம். இப்போ இதை நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம். வா, கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபிக்சேஷன் ரேட் அண்டர் ஹை லைட் ரியாக்ஷன்ஸ் C3லையா C4லையா? C3ல லோ. ஓகே, லோவோட மீடியம் தான் அங்கே இருக்கும். பட் அவங்க வந்து அதை இது பண்ணிப்பாங்க, பேலன்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. என்னதான் நடந்தாலுமே பேலன்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. மீடியம், ஆனால் அது ப்ரொடக்டிவிட்டியை டிக்ரீஸ் பண்ணும் தான். ஆனால் இங்கே வந்து என்னவா இருக்கும்? ஹையஸ்ட். இங்கே வெதர் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் ப்ரெஷர் அட் லோ இன்டென்சிட்டிஸ்
ஆன்சர் வந்து நெக்லிஜிபிள், ரெண்டுக்குமே வந்து நெக்லிஜிபிள் தான். அண்ட் வெதர் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் present at the high intensities, ஹை இன்டென்சிட்டிஸில் இருக்காங்களா, ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குதா? இங்கே வந்து ஹை, ஏன்னா ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குதே C3 பிளான்ஸில். பட் இங்கே புரியுதா? இப்போ வந்து ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் எப்போ நடக்கும்? ஹை நல்ல சன்லைட் வந்து அதிகமாக இருந்தால் தான். ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறேன், ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் கண்டிப்பாக C3ல நடந்துடும், கண்டிப்பாக C3ல நடக்குது ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன். ஆனால் லோ இன்டென்சிட்டியில் நடக்குதான்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு தான் வந்து நெக்லிஜிபிள் இருக்குது இல்லாமையும் போகலாம். ஆனால் இதில் வந்து இருக்காது. ஆனால் ஹை டெம்பரேச்சரில் வந்து இங்கே கண்டிப்பாக நடந்து தான் ஆகணும், சாரி ஹை இன்டென்சிட்டியில் நடந்து தான் ஆகணும் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன். இங்கே வந்து இட் இஸ் நெக்லிஜிபிள். ஓகே, வெதர் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் would be present at low carbon dioxide concentration. இங்கே இருக்குமா? ஏன்னா இங்கே தான் நடக்குது, இங்கே கிடையாது, நெக்லிஜிபிள். வெதர் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் would be present at high concentration, இங்கே சொல்லு எனக்கு. கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு C3 சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அப்போ இல்லைனா மட்டும்தான் வந்து ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது. அப்போ வந்து இங்கே வந்து நெக்லிஜிபிள். இங்கே வந்து அது நடக்கவே நடக்காது, நமக்கு தெரியும். டெம்பரேச்சர் ஆப்டிமம் இங்கே வந்து 20 to 25 டிகிரியும், இங்கே வந்து 30 to 40 டிகிரியும் நடக்குது. அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து wheat, rice, these are the examples for C3. C4க்கு வந்து it is maize and sugarcane. Okay, any doubts till now? Okay then, fill. Okay then, we'll finish the class and I completed photosynthesis in higher plants. Thank you. Thank you, Sridhar.